नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 थर्ड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है ओडिया ऑनर्स कोड 6 यूनिट 2 टा है यूनिट 2 आर यूनिट 1 ने सबुज साहित्य तांकर सबुज जुगर समकालीन साधक जो जो मैंने थे आम सब आलोचना कर सारे जो मैंने भी पूर्व क्लास देखी ना से मैंने जाकि प्लेलिस्ट अच्छे से जाकि देखिपारे आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो आज आम आलोचना करवा थर्ड सेमेस्टर कोड 6 यूनिट 2 जो रही प्रगतिवादी साहित्य है प्रगतिवादी साहित्य आउ पूर्व क्लास जो मैंने भी देखी है जो मैंने देखी जार जहाँ किसी डाउट रही से मैंने मत कमेंट माध्यम पचारि पारे है। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये देला आधुनिक ओडिया साहित्यर चतुर्थ पर्याय प्रगतिवादी चेतनार साहित्य 1935 ख्रीष्टाब्द 1947 ख्रीष्टाब्द मध्य सीमित है। तो ये अर्थात यार उन्मेष प्राक स्वाधीनता काल ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक विकास धारा प्रगतिवादी चेतना पुष्प साहित्यर एक विशेष भूमिका ग्रहण करे। तो ये प्रगतिवादी साहित्यर समय सीमा हूँ 1935 ख्रीष्टाब्द 1947 ख्रीष्टाब्द जहाँकि आमर ओडिया साहित्यर प्राक उन्मेष बा स्वाधीनता समय रचित प्रगतिवादी साहित्य है मन रखिए। तो तापर पॉइंट आसला प्रथम महासमर अर्थात 1914 रु 1918 पर्यंत पृथ्वीवासी अंतर रे गंभीर वेदनाबोध और नैराशा खेलाई देइतला चिंताशील बहु पाश्चात्य दार्शनिक और कवि लेखनी रे यही महासमर विभीषिका रक्तपात रूप पाइला। प्रख्यात कवि टी.एस. इलियट निजर तांकर रचना करले काव्य दि वेस्ट लैंड रे प्रकाश कर लिखिले जे लंडन ब्रिज इज द फेलिंग डाउन एटा कहार रचना ना टी.एस. इलियट है टी.एस. इलियट रचना करले अर्थात कौन ना सभ्यतार चरम निदर्शन लंडन सेतु भूतलशायी हेउछि। यह युद्धकर साम्राज्यवादी मानकर प्रति थिला व्यंग और विद्रूपर एक शाणित बाण। फरासी कवि लुई आरांगो कविता दि रेड ट्रेन स्टार्ट एंड नथिंग शाल स्टॉप इट अर्थात लाइट ट्रेन यात्रा आरंभ करिछि जार गति को कौन सी शक्ति प्रतिबाहित करिपारिब नाही। एटा तुमनकर किछि इम्पोर्टेंट नाही है। तो ये प्रगतिवादी साहित्य समय सीमा मन रखिबो। तापरे सेकेंडरी आसला रूस रे अक्टोबर विप्लव और ताहा द्वारा प्रभावित यूरोपीय साम्यवादी साहित्य सारा विश्व रे चहल सृष्टि करथिला। समकालीन भारत रे यार प्रभाव अनुभूत है जेपरिक यार परिणति बॉम्बे और बंग प्रदेश पर्यंत रही जाइतला बा नवजागरण देखागला। नवजागरण अर्थ तुमको कोर 5 रो क्लास स्टार्ट करनी है। कोर 5 रो यूनिट 1 ने अच्छी नवजागरण अर्थ नेक्स्ट क्लास आम देखा है। सेमानकर प्रतिनिधित्व करने कम्युनिस्ट पार्टी गढ़ा है माने कह यूरोपीय साम्यवादी मानकर कार्ल मार्क्सकर नीति और चिंताधारा द्वारा प्राक स्वाधीनता कालीन भारतीय साहित्य केवल संक्रमित है नहीं महात्मा गांधी नेतृत्व में ताहा भारतीय आंदोलन रे वार्ता सृष्टि करथिला। तेणु यही समय प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सकर नीति चिंताधारा द्वारा प्रभावित होइला जहाँकि से ही समय जो चिंता शक्ति है जहाँकि वैप्लविक और प्रगतिवादी है अहिंसा और संग्रामर मानववादी वास्तववादी है
ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ତୁଙ୍ଗ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନେତା। ସେଥିରେ କେତେଜଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁବକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1934 ଆଉ 35ରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିଟା, ଏହି ନୂତନ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୁବବାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହିସବୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କଟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯାହାକି ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ମନେ ରଖିବେ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦଟା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ଜୁନ ମାସରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଫର ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1935ରେ ହେଲା। 1935ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆବାହକ ଥିଲେ ରୁଷିଆର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତିର ଆବାହକ ଥିଲେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଥାକାର ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି। ୟୁରୋପର ଏସବୁ ବାରବୁସ୍ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲେଖକ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଲେଖକ ସଂଘ ଥିଲେ, ସେଇ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ସମୟୋପଯୋଗୀ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ହେଲା। ଲେଖିଦେଉଛି, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ରର ନାମ ଆଧୁନିକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦକତ୍ୱରେ। ଏହି ପତ୍ରିକା ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତୀ ଚରଣ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 1936ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ସବୁ ଅଂଶରେ ଏକ ତୁମୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାନା ସ୍ଥଳରେ ଯେପରି ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ଥିଲା।
କେବଳ ଉଭୟ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ତାହା ଅଧିକାଂଶର ଆଗୋଚର ହିଁ ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିବା ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେବା ଏହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହି ରଖୁଛି, ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ମାନେ କିଏ କିଏ କବି ଥିଲେ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର କବିଗଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।